God bless you all. Today's meditation, we're going to read first Genesis chapter 22, verse 8. Abraham said, "My God will provide for himself and the lamb for a burnt offering." So the two of them went together. ദൈവം തനിക്ക് ഹോമയാഗത്തിന് ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടിയെ നോക്കിക്കൊള്ളും മകനെ എന്ന് അബ്രഹാം പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവർ ഇരുവരും ഒന്നിച്ച് നടന്നു. Abraham was born in BC 1998. That means about 2,000 years before the birth of Jesus Christ. This particular verse, if we look at that particular verse, we sometimes, most of the time, we look at this verse in the context of getting things from God, providing, He's going to provide health, He's going to provide clothes, and He's going to provide housing, He's going to provide the job, and all those things. But this is not exactly, it implies that, but the most important part of this verse is far greater than material blessing. If you look at that verse point to Genesis chapter 3:15, it says the Lord will provide a savior. In other words, the seed of the woman will take care of you, Satan. And if you look at the other scripture portion in John chapter 1 verse 29, we read that the next day, let's read that, John chapter 1 verse 29. The next day John saw Jesus coming toward him and said, "Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world." So it points to the Lamb of God that is going to take away, and then again point to Jesus Christ. In John chapter 1, 36, we read, John says, "Behold, the Lamb of God." In 1 Peter chapter 1, verse 18 and 19, we see that we are redeemed by the blood of the Jesus Christ, the precious blood of the Lord Jesus Christ. In Revelation chapter 5, verse 6, we read, "And behold," And I looked, and behold, in the midst of the throne and of the four living creatures, and in the midst of the elders stood a lamb as though it had been slain, having 7 horns and 7 eyes, which are the 7 spirits of God sent out into all the Lamb as if it was slain, again pointing to the Lord Jesus Christ. In Revelation chapter 5 verse 12 it says, "Worthy is the Lamb who was slain to receive power and riches and wisdom and strength and honor and glory and blessing." In Revelation chapter 7 verse 14 says, "So he said to me, these are the ones who came out of the great tribulation and washed their robes and made them white in the blood of the Lamb." Revelation chapter 13 verse 8 says, all who dwell on the earth will worship him, whose names have not been written in the book of life of the Lamb that was slain from them. And again, when you read Genesis chapter 22 verse 8, that one statement, it says, "My son, God will provide for himself the lamb for a burnt." That statement points to the promise that was given 2,000 years prior to his birth, and 2,000 years after that, then Jesus came. When you look at that, if you look at the calculated time of time that Isaac was being offered, it is about 1835 years before the death of Jesus Christ. How accurately Holy Spirit told Abraham that God will provide. Not only he was providing a lamb for Isaac, that happened few verses later, but he was also providing a lamb for the entire human race. And if you look at, compare that with the promises, you see John chapter 3 verse, in verse 2 it says, "Take your son, your only son Isaac." And if you look at John chapter 3 verse 16, "For God so loved the world that he gave his only begotten son, for whosoever believes in him should not perish but have everlasting life." If you look at the verse 2 again, "Go to the region of Moriah and sacrifice him there." We see the Hebrew chapter 13 verse 12 is Jesus went outside of Jerusalem, and he was crucified over there. In verse 2 it says, "Sacrifice him
for a burnt offering. In 1 Corinthians chapter 15 verse 3 we read, Christ died for our sins according to the scriptures. In verse 6 it said Abraham took the wood for the burnt offering and placed it on his son Isaac. In John chapter 19 verse 17 we read Jesus carried that heavy wooden cross and on his shoulder and carried it. In verse 7 it says, but where is the lamb for the burnt offering? John said in John chapter 1 verse 29 that look, the Lamb of God that takes away the sin. In other words, that one word, the Lord will provide a lamb for a burnt offering, that was fulfilled 1835 years later on the cross through Jesus Christ. What does it mean to us today? What that means is that particular verse, it doesn't mean just physical, material provision for it. It means everything that needed for the salvation, for the deliverance, for the restoration, for the human race has been provided and will be provided. That's what it means. And today, we are on this side of the cross, looking back and see how that promise, that word was fulfilled. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 22-ാം അധ്യായം 8-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ വായിക്കുന്നത് ദൈവം തനിക്ക് ഹോമയാഗത്തിന് ആട്ടിൻകുട്ടിയെ നോക്കിക്കൊള്ളും മകനെ എന്ന് അബ്രഹാം പറഞ്ഞു. അത് നോക്കുമ്പോൾ ആ 2000 അബ്രഹാം ജനിച്ചത് BC 1998 2000 വർഷത്തിന് മുമ്പ് അബ്രഹാം ജനനത്തിന് മുമ്പ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 3-ാം അധ്യായം 15-ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നു സ്ത്രീയുടെ സന്തതി താൻ്റെ തലയെ തകർക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞുവെങ്കിൽ അത് ഈ വാക്യത്തിൽ ഉള്ളടക്കിയിട്ടുണ്ട്. യോഹന്നാന് സുവിശേഷം 1-ാം അധ്യായം 29-ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ യോഹന്നാൻ പറയുന്നത് ഇതാ ലോകത്തിന്റെ പാപത്തെ ചുമക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാട്. യോഹന്നാന് സുവിശേഷം 1-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 35-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ കടന്നു പോകുന്ന യേശുവിനെ നോക്കിയിട്ട് ഇതാ ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാടെന്ന് പറഞ്ഞു. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 1 പത്രോസ് 1:18-19 വായിക്കുമ്പോൾ വ്യർത്ഥവും പിതൃ പാരമ്പര്യമായ നിങ്ങളുടെ നടപ്പിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്ന പൊന്നെ വെളി മുതലായി അഴിഞ്ഞു പോകുന്ന വസ്തുക്കളെ കണ്ടല്ല പിന്നെയോ ക്രിസ്തു എന്ന നിർദോഷവും നിഷ്കളങ്കമായ കുഞ്ഞാടിന്റെ വിലയേറിയ രക്തം ആ കർത്താവിൽ അത് ഈ വാക്യത്തിൽ ഈ വേദഭാഗത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 5-ാം അധ്യായം 12-ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ ശക്തിയും അറുക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാട് ശക്തിയും ധനവും ജ്ഞാനവും ബലവും ബഹുമാനവും മഹത്വവും സ്തോത്രവും ലഭിക്കാൻ യോഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു. അറുക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാട് കാൽവരി ക്രൂശിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി യാഗമായി തീർന്ന കുഞ്ഞാട്. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 7-ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുമ്പോൾ ഇവർ മഹാകർഷത്തിൽ വന്നവർ കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തത്താൽ തങ്ങളുടെ അങ്കി ഇലക്കി വെളുപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മളെ വെളുപ്പിക്കുവാനായിട്ട്, നമ്മളെ കഴുകുവാനായിട്ട്, ശുദ്ധീകരിക്കുവാനായിട്ട്, നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ കഴുകുവാനായിട്ട് കടന്നു വന്നതായ യാഗമായി തീർന്ന യേശു ക്രിസ്തു. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 13-ാം അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ ലോകസ്ഥാപനത്തിൽ അറുക്കപ്പെട്ട ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാട്. ആ 22-ാം അധ്യായം 8-ാം വാക്യത്തിൽ ഈ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 3-ാം അധ്യായം 15-ാം വാക്യം പോലെ വെളിപ്പാട് പറഞ്ഞിരിക്കുക എല്ലാം അതിൽ നടത്തിയിരിക്കുന്നു. മാനവരാശിയുടെ വീണ്ടെടുപ്പിന് വേണ്ടി കടന്നു വരുന്നതായ ദൈവം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതായ ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാട്. 2-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ മകനെ, നിന്റെ ഏകജാതനായ മകനെ തന്നെ കൊണ്ടുപോക. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 3-ാം അധ്യായം 16-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം അവനെ നൽകുവാൻ തക്കൊണ്ട് ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു. ആ വാക്യം തന്നെ വായിക്കുമ്പോൾ മോറിയ മലയിൽ പോകുവാനായിട്ട് പറയുന്നു. എബ്രായ ലേഖനം 13-ാം അധ്യായം 12-ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ ആ യേശു ക്രിസ്തു നഗരത്തിന് പുറത്തു പോയി കഷ്ടത അനുഭവിച്ചു, മരിച്ചു എന്ന് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു വായിക്കുന്നു. 2-ാം വാക്യത്തിൽ തന്നെ വായിക്കുന്നത് ദഹനയാഗത്തിനായിട്ട് ഒരു ദഹനയാഗം ചെയ്യുവാൻ പറയുന്നു. 1 കൊരിന്ത്യർ 15-ാം അധ്യായം 3-ാം വാക്യത്തിൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു നമ്മുടെ പാപത്തിന് പരിഹാരമായിട്ട് യാഗമായി തീർന്നത് വായിക്കുന്നു. 6-ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നത് അബ്രഹാം യാഗത്തിനുള്ളതായ വിറക് അസ്ഹാക്കിന് തോളിൽ വെച്ച് കൊണ്ടുപോയെന്ന് പറയുന്നു. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 19-ാം അധ്യായം 17-ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നത്
യേശു ക്രിസ്തു മരക്കുരിശ് ആ വളരെ ഭാരമുള്ളതായ മരക്കുരിശ് വഹിച്ചുകൊണ്ട് ഗോൽഗത്തായിലേക്ക് നടന്നു പോകുന്നതായിട്ട് കാണുന്നു. അതുപോലെ അങ്ങനെ തിരുവചനത്തിൽ ഈ 2000 അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവ് ആദാമിനോട് ആദാം പാപം ചെയ്ത് ആ സമയം മുതൽ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 3-ാം അധ്യായം 15-ാം അധ്യായം മുതൽ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം വരെയും ഉള്ളതായ സകല പ്രവചനങ്ങളും ഈ വാക്യത്തിനകത്ത് ഒഴുകിയിരിക്കുന്നു. മകനെ, കർത്താവ് ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചാട്ടെ. ദൈവം തനിക്ക് ഹോമയാഗത്തിന് ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടിയെ നോക്കിക്കൊള്ളും മകനെ എന്ന് അബ്രഹാം പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവർ ഇരുവരും ഒന്നിച്ചു നടന്നു. ദൈവം തനിക്ക് ഹോമയാഗത്തിന് ആട്ടിൻകുട്ടിയെ ഒരുക്കുകളും പറഞ്ഞു നടന്നു. ആ അബ്രഹാം ഇസ്ഹാക്കിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ അത് ചില വാക്യങ്ങൾക്ക് ശേഷം നിവർത്തിച്ചുവെങ്കിലും മാനവരാശിയുടെ ഉള്ള ബന്ധത്തിൽ 1835 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കാൽവറി ക്രൂശിൽ ആ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആ യേശുവിനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇതാ ലോകത്തിൻ്റെ പാപത്തെ ചുമക്കുന്ന ദൈവത്തിന് ഇന്ന് പകൽക്കാലം കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുന്നതായ ദൈവമക്കൾ നമ്മൾ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുന്ന ഇടയാകുന്നതിൻ്റെ കാരണം നമ്മളെ കർത്താവ് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയത് കൊണ്ടാണ്. തൻ്റെ രക്തത്താൽ വ്യർത്ഥവും പിതൃപാരമ്പര്യമായ നമ്മുടെ നടപ്പിൽ നിന്ന് നമ്മളെ വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്ന പൊന്നെ വിളി മുതലായി അഴിഞ്ഞു പോകുന്ന വസ്തുക്കളെ കണ്ടല്ല, പിന്നെ ക്രിസ്തു എന്ന നിർദോഷവും നിഷ്കളങ്കവുമായ കുഞ്ഞാടിൻ്റെ വലിയൊരു രക്തം, ആ രക്തത്താൽ നമ്മളെ വീണ്ടെടുത്തതിനാൽ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയതിനാൽ നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ മക്കളാണ്, കർത്താവിൻ്റെ സ്വന്തമാണ്. ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ വേറൊരു കാര്യം നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്, ഒരു കാര്യം കൂടെ ചിന്തിക്കുന്നത് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ്, കർത്താവിൻ്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ്. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം എബ്രായ ലേഖനം 11-ാം അധ്യായം 17-19 വരെ വായിക്കുമ്പോൾ ഇസ്ഹാക്കിനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ചാരത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചതായിട്ടാണ് അബ്രഹാം കണക്കാക്കുന്നത്. അതുപോലെ അത്രമാത്രം വിശ്വാസമായിരുന്നു. നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചു എങ്കിലും 3-ാം ദിവസം അവൻ ഉയർത്തി. അതാണ് നമ്മുടെ മഹത്വ പ്രത്യാശ. നമ്മുടെ കർത്താവ് മരിച്ചിട്ട് മണ്ണ് മറഞ്ഞ വ്യക്തിയല്ല, പിന്നെയോ ഇന്നും ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തി, നമുക്ക് വേണ്ടി പക്ഷപാതം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി. When you look at the resurrection, when we read Hebrew chapter 11 verse 17-19, it says, and he received, or Abraham received Isaac as though from the ashes. When you look at the life of Jesus Christ, Jesus was died, he was crucified and died, and he was buried, but he was resurrected on the third day. And today he lives, he's sitting on the right hand of God, interceding for us. That's our blessed hope. And when we're going to see him, we're going to be with him forever and ever. And we look at another aspect of this particular passage, Genesis chapter 22, verse 1-18. We read verse 5. Let's read verse 5. And Abraham said to his young men, "Stay here with the donkey. The lad and I will go yonder and worship, and we will come back to you." You see, the word worship is found over there. This is the perfect worshiper. Giving everything that we have. The most important thing, most valuable thing, most beloved, most dear to us, in the hands of God, to God. That is what worship is all about. And we see here പെർഫെക്റ്റ് പിക്ചർ ഓഫ് വർഷിപ്പ്. ഇവിടെ ആരാധനയെക്കുറിച്ച് വായിക്കുന്ന 22-ാം അധ്യായം 5-ാം വാക്യം വായിക്കാം. അബ്രഹാം ബാല്യക്കാരോട്, നിങ്ങൾ കഴുതയുമായി ഇവിടെ ഇരിപ്പിൻ, ഞാനും ബാലനും അവിടത്തോളം ചെന്ന് ആരാധന കഴിച്ചിട്ട് മടങ്ങി വരാം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ വായിക്കുമ്പോൾ അബ്രഹാം പറയുന്നു, ഞാനും ബാലനും ആരാധന കഴിച്ചു. ഇത് ആരാധനയുടെ സമ്പൂർണമായ ഒരു ചിത്രമാണ് കാണുന്നത്. തനിക്ക് ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ടത്, തനിക്ക് ഏറ്റവും താൻ ഏറ്റവും സ്നേഹിച്ചത്, തനിക്ക് ഉള്ളതിൽ തൻ്റെ സകല സമ്പത്തും ആ ഇസ്ഹാക്കിലായിരിക്കും. കർത്താവ് 100-ാം വയസ്സിൽ, സാറയ്ക്ക് 90 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ അബ്രഹാമിന് വാഗ്ദത്തം പ്രകാരം കൊടുത്താണ്. കർത്താവ് പറയുന്നു, നിന്റെ മകനെ ഇസ്ഹാക്കിനെ തന്നെ കൊടുക്കുക. ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ടത്, ലോകത്തിൽ വേറെ ഒന്നും അതിൽ വിലപ്പെട്ടില്ല. ആ വിലപ്പെട്ടതിനെ കൊടുക്കുന്നതാണ്, അതാണ് ആരാധന. നമുക്ക് നമ്മുടെ സകലതും, നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനെ കർത്താവിന് ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം. നമ്മളെ തന്നെ ദൈവം. അതുകൊണ്ടാണ് റോമാലേഖനം 12-ാം അധ്യായം വായിക്കുന്നത്, സഹോദരന്മാരെ, ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ മനസ്സിലോട് നിങ്ങളെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ ബുദ്ധിയുള്ള ആരാധനയായി നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ ജീവനും വിശുദ്ധിയും ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള യാഗമായി സമർപ്പിക്കും. We read Romans chapter 12 verse 1 and 2. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service.
And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. There we read that God, we are supposed to offer ourselves into the presence, totally, completely offer ourselves. The third aspect, thing that I want to talk about in this passage from Genesis chapter 22, verse 1 through 8 is how do we handle crisis? If you look at the definition of crisis, it says, there's a couple of definitions, but one of them, it says, a time of intense difficulty, trouble, or danger. That's what we are facing today: trouble, danger, intense difficulty. But there is another part of another definition for crisis: a time when a difficult or important decision must be made. Think about what happened, what went through Abraham's life. He was asked to take his only son, his beloved son, Isaac. And think about the anguish. Think about the fight within his mind. What can I do? How can I escape from it? What can I tell? How can I justify that and avoid this thing? But we see Abraham, he handled this crisis in a godly way. He trusted in God. The Bible says Abraham believed in God, and that was counted just unto him. And we see when we go through troubles, when we face crisis, how do we handle, the way we handle the crisis, that tell us who we are, and that exposes our character. Here we see Abraham under immense pressure. You and I probably will just read it and say, oh, yeah, what a big deal. But think about and put us in the place of Abraham, and how would each one of us handle this situation? Will we trust God, or we'll find some way of, some scripture saying, oh, okay, we can, that's not exactly what God would. We try to do it, but here we see, if you read Genesis chapter 22, verse 1 through 18, Abraham completely trusted God, and Holy Spirit witnessed that his trust. In Hebrew chapter 11, verse 13, it says, he believed that God can raise Isaac from the ashes. And God knew that, and that's why he allowed Abraham to go through. God knew who Abraham was. And each one of us, when you face such situations or crisis, we should not turn away from God. We should come back to God. We should look at the word. First, we need to look at the promises of God. Then we look at, when you read the scripture, and say how people handle crisis. And if you look at the scripture from the very beginning, we see people handle crisis by trusting in God. Look at Elijah. James says Elijah was a man of like passions. He had crisis. Look at Noah. Look at Job. Look at what Job said when he faced crisis. In Job chapter 13, verse 5. Though he slay me, yet will I trust him. Even so, I will defend my own ways before him. Think about that statement, the weight of that statement. He was going through he lost everything, his children, his wealth, everything that he had. Material, everything that he loved, everything is gone except his wife and his wretched body. And he was sitting there in the ashes, and he's saying, though he slay, that's all that's left. Only his life is left. He said, though he slay me, yet I will trust in him. The very same Job said in chapter 19, verse 25 through 27. For I know that my Redeemer lives,
and he shall stand at last on the earth. And after my skin is destroyed, this I know, that in my flesh I shall see God, whom I shall see for myself, and my eyes shall behold, and not another, how my heart yearns within me. See, here he said, I mean, it is possible that I'm going to die, but even if I die, yet I will see my Redeemer. And he said, not someone else, my own eye will see the Redeemer. That was his confidence. He was never shaken, even though he was sitting in the ashes and scratching his body. And everybody, when his friends were there, laughing at them, accusing him, he said, no, I know my Redeemer. He will never leave me. That's what David says in Psalms 23, verse 4, even though I walk through the valley of shadow of death, I fear no evil, for you are with me, your rod and your staff, they comfort me. Here we read how people trust in God, how people handle crisis. ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ, പ്രയാസങ്ങൾ വരുമ്പോൾ, ക്രൈസിസ് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ നമ്മൾ അതിന് ക്രൈസിസിനെ കുറിച്ച് അതിനുള്ള ഒരു ഡെഫിനിഷൻ വായിക്കുന്നത്, a time when a difficult or important decision must be made, അല്ലെങ്കിൽ വളരെ പ്രയാസമേറിയതും വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതായ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ അബ്രഹാമിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പറയുമ്പോൾ അബ്രഹാം ആ 22-ാം അധ്യായം 1 മുതൽ 18 വരെ വാക്യം വായിച്ചാൽ എത്രമാത്രം അബ്രഹാം ആ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഈ തീരുമാനത്തെ ദൈവത്തെ പൂർണ്ണമായി അനുസരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എത്രമാത്രം അവൻ്റെ മനസ്സിൽ കൂടെ പലതരമായ ചിന്തകൾ കടന്നുപോയെന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റിഫൈ, ഒന്ന് നീതീകരിക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു. കാരണം ഇത് ചെറിയൊരു കാര്യമല്ല. തൻ്റെ ഓമനപുത്രനെ, തനിക്കുള്ള എല്ലാം, തൻ്റെ സർവത്തിനും 90-ാം വയസ്സിൽ ആ സാറയുടെ 90-ാം വയസ്സിൽ ജനിച്ചതായ അബ്രഹാമിൻ്റെ 100-ാം വയസ്സിൽ വാഗ്ദത്ത സന്തതിയാണ്. ഒരേ ഒരു അവിടെ വായിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് തന്നെ പറയുന്നു, നിന്റെ ഏകജാതന, ഇസ്മായിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇസ്മായിലിനെ നിന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനെ തന്നെ കൊടുക്കുക. എങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും? ആ സമയത്ത് താൻ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധ വേദത്തിൽ വായിക്കുന്നത്, അബ്രഹാം യഹോവയിൽ വിശ്വസിച്ചു, അവനത് നീതിയായി കണക്കിട്ടു. എബ്രായ ലേഖനം 11-ാം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ അബ്രഹാം ഇസ്ഹാക്ക് മരിച്ചാലും ആ ചാരത്തിൽ നിന്ന് ഇസ്ഹാക്കിനെ ഉയർപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് അബ്രഹാം ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു, അവന് നീതിയായി കണക്കിട്ടുവെന്ന് വായിക്കുന്നത്. എത്ര ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു പദവി! നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്കിങ്ങനെയുള്ളതായ സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് വിധത്തിൽ ഈ സാഹചര്യങ്ങളെ തരണം ചെയ്യുന്നു, ഈ സാഹചര്യങ്ങളുടെ മുമ്പത്തിൽ തീരുമാനമുണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു, അവിടെയാണ് നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠത മനസ്സിലാക്കുന്നത്. നമ്മൾ ആരാണെന്നത് മനസ്സിലാക്കുന്ന അവിടെയാണ്. ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവരോ ദൈവത്തിൻ്റെ വഴിക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ട് പോകുന്നുവോ, നമ്മുടെ സ്വഭാവം അവിടെയാണ് കാണുന്നത്. ഇവിടെ വായിക്കുമ്പോൾ, ഇവിടെ നമ്മൾ ഇയ്യോബിനെ കുറിച്ച് വായിക്കുമ്പോൾ വളരെ പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്ന ഇയ്യോബിൻ്റെ പുസ്തകം 16-ാം അധ്യായം 13-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 15-ാം വാക്യം. അവൻ എന്നെ കൊന്നാലും ഞാൻ അവനെ തന്നെ കാത്തിരിക്കും, ഞാൻ എൻ്റെ നടപ്പ് അവൻ്റെ മുമ്പാകെ തെളിയിക്കും. ഇവിടെ വായിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് അവനെ കൊന്നാൽ അത് മാത്രമേ അവൻ്റെ ജീവൻ മാത്രം, സാത്താനോട് പറഞ്ഞ് അവൻ്റെ പ്രാണനെ തുടരുന്നു മാത്രമേ, ജീവൻ മാത്രമേ അവശേഷിച്ചുള്ളൂ. സകലതും പോയി. സ്വന്തം ഭാര്യ പോലും പറഞ്ഞ് നീ ഇനിയെങ്കിലും ദൈവത്തെ നിന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മരിക്കുവാനും, അത്രമാത്രം കൂട്ടുകാർ വന്നിട്ട് തന്നെ കളിയാക്കാൻ, തന്നെ പരിഹസിക്കാൻ, നീ ഒരു നീചനായ മനുഷ്യനാണെന്ന് പറഞ്ഞ്, എങ്കിലും ഇവിടെ യോ പറയുന്നത്, നീ എന്നെ കൊന്നാലും, അവൻ എന്നെ കൊന്നാലും ഞാൻ അവനെ തന്നെ കാത്തിരിക്കും, എൻ്റെ നടപ്പ് അവന് മുമ്പാകെ തെളിയിക്കും. അവൻ്റെ 19-23 വായിക്കാം. എന്നെ വീണ്ടെടുക്കുന്നവൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നും അവൻ ഒടുവിൽ പൊടിമേൽ നിൽക്കുമെന്നും ഞാൻ അറിയുന്നു. എൻ്റെ ത്വക്ക് ഇങ്ങനെ നശിച്ച ശേഷം ഞാൻ ദേഹരഹിതനായി ദൈവത്തെ കാണും. ഞാൻ തന്നെ അവനെ കാണും, അന്യനല്ല. എൻ്റെ സ്വന്തം കണ്ണ് അവനെ കാണും. എൻ്റെ അന്തരംഗം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ക്ഷയിച്ചിരിക്കുന്നു. എത്ര ശ്രേഷ്ഠമായ പ്രത്യാശ, എത്ര ശ്രേഷ്ഠമായ വാക്കുകൾ!
യോബ് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം അറിയില്ല, ഞാൻ എൻ്റെ കർത്താവിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു. ഞാൻ ഈ ഈ ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയാലും ഞാൻ എൻ്റെ കർത്താവിനെ കാണും. എൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ ജീവിക്കുന്നുവെന്നും അവനോട് പൊടിമേൽ നിൽക്കും. ഞാൻ അവനെ കാണും. അവിടെ പറയുന്നത് അന്യനല്ല, എൻ്റെ സ്വന്തം കണ്ണുകൊണ്ട് ഞാൻ അവനെ കാണും. അതറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കർത്താവ് ഈ പരീക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ സാത്താനെ അനുവദിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞത്, അവനെപ്പോലെ നിഷ്കളങ്കനും നേരുള്ളവനും ദോഷമുട്ടും. കർത്താവിനറിയാം ഇത് യോബ് പറയുന്നു അത്രമാത്രം. അതുകൊണ്ടാണ് ദാവീദ് പറയുന്നത് 23 സങ്കീർത്തനം 5 വാക്യം, കൂരിരുൾ താഴ്വയിൽ കൂടി നടന്നാലും ഞാൻ ഒരു അനർത്ഥവും ഭയപ്പെടുകയില്ല, നീ എന്നോടുകൂടെ ഇരിക്കുന്നുവല്ലോ, നിന്റെ വടിയും കോലും എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു. ഇവിടെ ദാവീദ് പറയുന്നത് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ യഹോവയുടെ ഇടയനാകുന്നു, എനിക്ക് മുട്ടുണ്ടാകുകയില്ല. പച്ചയായ പുൽപ്പുറങ്ങൾ കിടത്തുന്നു, സ്വസ്ഥതയുള്ള വെള്ളത്തിനത്തിൽ കടത്തുന്നു. എൻ്റെ പ്രാണനെ അവൻ തണുപ്പിക്കുന്നു. തിരുനാമനിമിത്തം നീതിപാതകൾ നടത്തുന്നു. കൂരിരുൾ താഴ്വരയിൽ കൂടെ കടന്നാലും ഞാൻ അനർത്ഥവും ഭയപ്പെടുകയില്ല, നീ എന്നോടുകൂടി. എത്ര ശ്രേഷ്ഠം, എത്ര കോൺഫിഡൻസ്, എത്ര ധൈര്യത്തോടെയാണ് ദാവീദ് പറയുന്നത്. കൂരിരുൾ താഴ്വരയിൽ കടന്നാലും ഞാൻ ഒരനർത്ഥവും ഭയപ്പെടുകയില്ല, നീ എന്നോടുകൂടി ഒരു കാലത്തും കൈവിടാത്തത്. അതുതന്നെയാണ് അബ്രഹാം ചിന്തിച്ചത്, അതുതന്നെയാണ് നോഹ് ചിന്തിച്ചത്, അതുതന്നെയാണ് ദാവീദ് ചിന്തിച്ചത്, അതുതന്നെയാണ് യോസേഫ് ചിന്തിച്ചത്, അതുതന്നെയാണ് ഏലിയാവ് ചിന്തിച്ചത്, അതുതന്നെയാണ് ഇയ്യോബ് ചിന്തിച്ചത്. ഒരു കാലത്തും കൈവിടാതെ. ഏലിയാവിന് അല്പമായ നിരാശയുണ്ടായെങ്കിലും പിന്നത്തേതിൽ ദൈവം കടന്നു വന്ന് തന്നെ സമാധാനിപ്പിച്ച് തന്നെ ധൈര്യപ്പെടുത്തി. ഏലിയാവ് നമുക്ക് ഈ ദിവസം കാണുന്നതായ ആ ചരിത്ര പുരുഷന്മാരൊക്കെയും നമുക്ക് സ്വഭാവമുള്ളവനാണ്. ചന്ദ്രക്ക് മേശകവേൻ്റെ കാര്യവും ദാനിയേലിൻ്റെ കാര്യവും ഒക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ എത്ര ശ്രേഷ്ഠമാണ്. അവരെല്ലാം കർത്താവിൽ ആശ്രയിച്ചു. അവർക്ക് നീതിയായിട്ട് കണക്കപ്പെട്ടു. നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മളോട് കൂടെയുണ്ട്, അതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല. ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ വേറൊരു കാര്യം നമ്മൾ ചിന്തിക്കാം. കർത്താവിന് യഹോവ കരുതിക്കൊള്ളു, യഹോവ ജൈറ എന്നുള്ളത് വായിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവം നമ്മുടെ മാനവരാശിയുടെ മനുഷ്യൻ്റെ പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി യാഗം കൊടുക്കും. മനുഷ്യന് വീണ്ടെടുപ്പ് കൊടുക്കാം. അതായിരിക്കെ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതായ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും തരുവാൻ തക്കണം മതിയായ ദൈവമാണ്. ഒരു മാനുഷികമായി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചിന്തിക്കും. 2 Korinത്യർ 25:5 വായിക്കാം. 2 Korinത്യർ 25:5. 2 Korinത്യർ 25:9. അമസ്യാവ് ദൈവപുരുഷനോട്, എന്നാൽ ഞാൻ ഇസ്രായേൽ പടക്കൂട്ടത്തിന് കൊടുത്ത 100 താലന്തിന് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടു എന്ന് ചോദിച്ചു. അതിന് ദൈവപുരുഷൻ, അതിനേക്കാൾ അധികം നിനക്ക് തരുവാൻ യഹോവയ്ക്ക് കഴിയും എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു. ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം, മാനുഷികമായ ചിന്തയാണിത്. കർത്താവിനെ അനുസരിച്ചാൽ എനിക്ക് ഈ നഷ്ടമൊക്കെ വരും എന്ന് ചിന്തിക്കും. പലപ്പോഴും അങ്ങനെ ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്ന, സ്നാനപ്പെടാൻ പറഞ്ഞാൽ പറയും, ഞാൻ സ്നാനപ്പെട്ടാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, എൻ്റെ പെൺമക്കളുടെ കല്യാണം നടക്കുമോ, ഇതിനൊക്കെ പറയും. സാധാരണ കഴിഞ്ഞാൽ. എന്നാൽ ഇവിടെ പറയുമ്പോൾ ഇതൊരു വേറൊരു കണ്ടസ്റ്റിലാണെങ്കിലും ഇത് തന്നെയാണ് ദൈവം പറയുന്നത്. ഇതിനേക്കാളെല്ലാം പറയുന്നത് എന്താണ്? അതിനേക്കാൾ അധികം നിനക്ക് തരുവാൻ യഹോവയ്ക്ക് കഴിയുമെന്ന് പറയുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ നീ ചിന്തിക്കുന്നതായ ഈ നഷ്ടത്തെക്കാൾ ഒരു ദൈവത്തെ അനുസരിച്ചാൽ നീ ചിന്തിക്കുന്നതായ ഈ നഷ്ടത്തെക്കാളെല്ലാം ഉപരിയായിട്ട് അതിനേക്കാളെല്ലാം ശ്രേഷ്ഠമായിട്ട് തരുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ദൈവമാണ്. ജസ്റ്റ് കർത്താവിൽ മാത്രം ആശ്രയിക്കുക. In 2 Corinthians chapter 25 verse 9 we read, Then Amaziah said to the man of God, What shall we do about the 100 talents which I have given to the troops of Israel? And the man of God answered, The Lord is able to give you much more than this. When we preach the gospel, when we ask people to obey the Lord in water baptism or totally trust in God, people ask, what about this thing? If we do this thing, we lose our friends, we lose our family, we lose this thing and that thing, our prestige, our position. But God is saying, just obey me. Just obey me. I am able to give you many, 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 many times
That's what it says over here. And the man of God, is able to give you much more than they think. That's a lesson for us. If you and I, when we trust God and totally, completely obey Him, He will take care of the rest of it. Our future is dependent on how we obey and trust Him. In Jeremiah chapter 32, verse 17, we read, Our Lord God, behold, you have made the heavens and the earth by your great power and outstretched arm. There is nothing too hard for you. That's exactly what this prophet said. There is absolutely nothing impossible for her. In Matthew chapter 19, verse 26, we read, with man, this is impossible, but with God, or in other words, if you and I trust God and commit our life in the hands of God, God is able to take care of it. Don't worry about what you have lost or what you will lose. God is able to exalt you. God is able to restore everything for you. God is able to provide for you. God is able to give you many, many, many times. Just obey Him. Just trust Him. യിരെമ്യാവിന്റെ പുസ്തകം 32:17 വായിക്കുന്നു. യിരെമ്യാവ് 35 ഇല്ല അതിനകത്ത്. അയ്യോ യഹോവയായ കർത്താവേ, നിന്റെ മഹാശക്തി കൊണ്ടും നീട്ടിയ ഭുജം കൊണ്ടും നീ ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും ഉണ്ടാക്കി, നിനക്ക് അസാധ്യമായത് ഒന്നുമില്ല. ഇവിടെ വായിക്കുമ്പോൾ ഈ അമസ്യാവിനോട് ആ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞ അതേ വാക്യം തന്നെയാണ്, ദൈവത്താൽ അസാധ്യമായ ഒന്നുമില്ല. മത്തായി സുവിശേഷം 10:26 വായിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്താൽ അസാധ്യം ഒന്നുമില്ല. ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവസന്നിധി, നമ്മൾ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുമ്പോൾ, ദൈവ കൽപ്പനയെ അനുസരിക്കുമ്പോൾ, ദൈവം ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നഷ്ടമാകുന്നുള്ളൂ അതെല്ലാം അതിൻ്റെ അനേക മടങ്ങ് തരും. നമ്മൾക്ക് മാനനഷ്ടം അവിടെ ഉണ്ടായെങ്കിൽ നമ്മളെ അതിനേക്കാൾ എല്ലാം ഉപരിയായിട്ട് ഉയർത്തി നമ്മളെ മാനിക്കുവാനാണ്. എന്നെ മാനിക്കുന്നവരെ ഞാൻ മാനിക്കും. 1 ശമൂവേൽ 2:30. എന്നെ മാനിക്കുന്നവരെ ഞാൻ മാനിക്കും, എന്നെ നിന്ദിക്കുന്നവർ നിന്ദിതരായി തീരും. കർത്താവിനെ നമ്മൾ അനുസരിച്ചാൽ, കർത്താവിനെ മാനിച്ചാൽ, കർത്താവിനെ പിൻപറ്റിയാൽ, കർത്താവിൽ ആശ്രയം വെച്ചാൽ, അതിനുശേഷം നമ്മളെ പരിപാലിക്കുവാനൊക്കെ മതിയായ ദൈവമാണ്. എല്ലാം തന്ന് നമ്മളെ പോറ്റി പുലർത്തുവാൻ മതിയായ ദൈവമാണ്. റോമലേഖനം 8:28, റോമൻസ് ചാപ്റ്റർ 8:28 വായിക്കാം. നമുക്കെല്ലാവർക്കും കാണാൻ. എന്നാൽ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് നിർണയപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് തന്നെ സകലവും നന്മയ്ക്കായിട്ട് കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നത് നാം അറിയുന്നു. നമ്മൾ കർത്താവിൽ ആശ്രയിച്ചാൽ, നമ്മൾ കർത്താവിൽ പൂർണ്ണമായി നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ, നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭംഗിയായി ചെയ്തു വരും, നടത്തും. അതിൻ്റെ 31 മുതൽ 39 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം. ജസ്റ്റ് വായിക്കാം, നമുക്ക് ധ്യാനത്തോടെ വായിക്കാം. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നാം എന്ത് പറയേണ്ടു? ദൈവം നമുക്ക് അനുകൂലമെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രതികൂലമാർ. സ്വന്തം പുത്രനെ ആദരിക്കാതെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു തന്നവൻ അവനോടുകൂടെ സകലവും നമുക്ക് നൽകാതിരിക്കുമോ? ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തവരെ ആർ കുറ്റം ചുമത്തും? നീതീകരിക്കുന്നവൻ ദൈവം, ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നവൻ ആർ? ക്രിസ്തുയേശു മരിച്ചിട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവൻ തന്നെ. അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വലതുഭാഗത്തിരിക്കുകയും നമുക്ക് വേണ്ടി പക്ഷവാതം കഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ വേർപിരിക്കുന്നതാർ? കഷ്ടതയോ സങ്കടമോ ഉപദ്രവമോ പട്ടിണിയോ നഗ്നതയോ ആപത്തോ വാളോ? നിന്റെ നിമിത്തം ഞങ്ങളെ ഇടവിടാതെ കൊല്ലുന്നു, അറപ്പാനുള്ള ആടുകളെപ്പോലെ ഞങ്ങളെ എണ്ണുന്നു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ. നാമോ നമ്മെ സ്നേഹിച്ചവൻ മുഖാന്തരം ഇതിലൊക്കെയും പൂർണ്ണ ജയം പ്രാപിക്കുന്നു. മരണത്തിനോ ജീവനോ ദൂതന്മാർക്കോ വാഴ്ചകൾക്കോ അധികാരങ്ങൾക്കോ ഇപ്പോഴുള്ളതിനോ വരുവാനുള്ളതിനോ ഉയരത്തിനോ ആഴത്തിനോ മറ്റ് യാതൊരു സൃഷ്ടിക്കോ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള ദൈവസ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ വേർതിരിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചിരിക്കുന്നു. പൗലോസിന്റെ സാക്ഷ്യം, പൗലോസിന്റെ ആഹ്വാനം, പൗലോസിന്റെ സഭയ്ക്കുള്ളതായ ദൂത ഇതാണ്: ഏത് സാഹചര്യം വന്നാലും ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് നിർണയപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെടുന്ന സഹോദരൻ. പൗലോസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അനേകതരമായ പ്രയാസങ്ങൾ കടന്നുപോയെങ്കിലും ഇവിടെ വായിക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ പുത്രനെ
ദൈവം നമുക്ക് അനുകൂലമെങ്കിൽ പ്രതികൂലമായ സ്വന്തം പുത്രനെ ആദരിക്കാതെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു തന്നവൻ അവനോടുകൂടെ സകലവും നമുക്ക് തരും. നമുക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പ്രാണന് വേണ്ടി കൊടുത്തവൻ, തൻ്റെ സ്വന്തം രക്തം കൊടുത്ത നമ്മളെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയ കർത്താവ് നമുക്ക് അതോടുകൂടി സകലവും നമുക്ക് തരും. നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഇന്ന് എന്തായിരുന്നാലും, ഏത് കാര്യമായിരുന്നാലും, നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആവശ്യമായിരുന്നാലും, നമ്മുടെ മറ്റ് ആവശ്യമായിരുന്നാലും എല്ലാം യഹോവ കരുതിക്കൊള്ളും എന്ന് പറഞ്ഞ കർത്താവ് നമ്മുടെ സ്വന്തം പുത്രനെ തന്ന് നമ്മളെ വീണ്ടെടുത്ത ദൈവം അവനോടുകൂടെ സകലവും നമുക്ക് വേണ്ടത് എല്ലാ നന്മകളിൽ നിന്ന് അഴയ്ക്കും. ഏത് സാഹചര്യപ്പെടുന്നാലും ഇവിടെ ക്രൈസിസിൽ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ തീരുമാനമെടുക്കണം, അതാണ് പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ പറയുന്നത്. ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുക, ദൈവവചനത്തിൽ ആശ്രയിക്കുക, ദൈവപാതയിൽ പിൻപറ്റുക. ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിക്കണം. ശ്രീയുടെ Romans chapter 8 verse 31 to 38, 39. What then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? He who did not spare his own son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things? Who shall bring a charge against God's elect? It is God who justifies. Who is he who condemns? It is Christ who died, and furthermore is also risen, who is even at the right hand of God, who also makes intercession for us. Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword? As it is written, for your sake we are killed all day long, we are accounted as sheep for the slaughter. Yet in all these things we are more than conquerors through him who loved us. For I am persuaded that neither death nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other created thing shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Amen. Lord. What a statement of faith. What a statement of confidence. What a statement of the trust that God is going to take. Here we read, as we know, that all things work together for good for those who love God, to those who are called by, according to his name. That's Romans chapter 8 verse 28. We all know by heart. Then he says in the next verse he says, he who did not spare his own son, verse 32, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things? In other words, for God so loved the world that he gave his only begotten son. And that God, that heavenly Father, that God, he gave his only, he did not spare his own son. He gave his son, and through his son, by the blood, by the precious blood of his son, he purchased us. And after that, if he has done that, he will give everything for us in the days to come. Whether it's our children's need, whether our family need, whether our educational need, whether our other financial material, whatever it may be, if he has not spared his own son to save us, to purchase us, to redeem us, with him he will give whatsoever we need in our life. And let us hold on to that promise. Again, when we face problems, let us recall God's promises. When we face a problem, let us put our trust in him, and let us trust God to act, and God will take care of this. We are in the time of crisis as a nation, as in a global crisis, but God is able to take care of it. As I mentioned earlier during the prayer, he can just say a word and the whole thing will vanish away, just like the smoke, and everything will go away. I believe that. I totally and completely believe that God can take care of it just like that. And I believe that. Let us trust in God and his promises. And God will, as Abraham trusted in God, Genesis chapter 22 verse 8, God will provide. He has provided everything for us. The most important thing is he has given his own son and delivered us from the power of sin. And he's redeemed us and saved us from it. He purchased us. We belong to him. കർത്താവ്
തൻ്റെ രക്തത്താൽ നമ്മളെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി. അവൻ നമുക്കുള്ളവരാണ്. നമുക്ക് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കാം, ദൈവവചനത്തിലായിരിക്കാം ആശ്രയിക്കാം. ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മളെ ഏവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഈ പ്രയാസമുള്ള സമയമൊക്കെ നമുക്ക് തിരുമുഖത്തേക്ക് നോക്കാം. നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് നമ്മളെ നടത്തും, പരിപാലിക്കും. നമുക്ക് കർത്താവിൽ ആശ്രയിക്കാം. പഴയ ഭക്തന്മാർ, ഈ പുതിയ ഭക്തന്മാരെല്ലാവരും കർത്താവിൽ ആശ്രയിച്ചു. അബ്രഹാം ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചു, അവനവനെ അതവന് നീതിയായി കാണപ്പെട്ടു. യോബ് പറയുമ്പോൾ അവൻ എന്നെ കൊന്നാലും ഞാൻ അവനെ മാത്രം ആശ്രയിക്കും. നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കാം, ആശ്രയിക്കാൻ ദൈവമായ കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ. പാടും ഞാനേശുവിനു ജീവൻ പോവോളം നന്ദിയോടെ, എൻ്റെ ജീവൻ പോവോളം നന്ദിയോടെ പാടും ഞാൻ എന്നകതാരിലാനുദിനം വാഴും ശ്രീയേശുവിന്. വാഴും ഞാൻ എന്നകതാരിലാനുദിനം വാഴും ശ്രീയേശുവിനെ. ഒരു കേടും കൂടാതെ എന്നെ പാലിക്കുന്നതിനെ പാടി സ്തുതിക്കുമെന്നോ. ഒരു കേടും കൂടാതെ പാലിക്കുന്നതിനെ പാടി സ്തുതിക്കുമെന്നോ. പാടും ഞാനേശുവിനോ ജീവൻ പോവോളം നന്ദിയോടെ, എൻ്റെ ജീവൻ പോവോളം നന്ദിയോടെ. സ്വന്തജനമായ യൂദന്മാരെ തള്ളിയം തതയിൽ കിടന്നു ബഹുസന്താപമോടുഴം നീടും പുറജാതി സന്തതിയെ വീണ്ടോനെ. ബഹുസന്താപത്തോടുഴം നീടും പുറജാതി സന്തതിയെ വീണ്ടോനെ. പാടും ഞാനേശുവിനു ജീവൻ പോവോളം നന്ദിയോടെ, എൻ്റെ ജീവൻ പോവോളം നന്ദിയോടെ. കാട്ടോലിവിൻ ശാഖയായിരുന്ന എന്നിൽ നല്ല ഫലം നിറപ്പാനവൻ വേട്ടീണച്ചെന്നെ നല്ലോലിവിൻ കരു ഓടതു ചിന്തിച്ചെന്നു. അവൻ വേട്ടീണച്ചെന്നെ നല്ലോലിവിൻ തരു ഓടതു ചിന്തിച്ചെന്നു. പാടും ഞാനേശുവിനു ജീവൻ പോവോളം നന്ദിയോടെ, എൻ്റെ ജീവൻ പോവോളം നന്ദിയോടെ. കൺമാണി പോലെന്നെ ഭദ്രമായി നിത്യവും കാവൽ ചെയ്തിടാമെന്നും. കൺമാണി പോലെന്നെ ഭദ്രമായി നിത്യവും കാവൽ ചെയ്തിടാമെന്നും തൻ്റെ കണ്ണുകൊണ്ടെന്നെ നടത്തിടാമെന്നതും ഓർത്താതിമോദമോടെ. തൻ്റെ കണ്ണുകൊണ്ടെന്നെ നടത്തിടാമെന്നതും ഓർത്താതിമോദമോടെ. പാടും ഞാനേശുവിനു ജീവൻ പോവോളം നന്ദിയോടെ, എൻ്റെ ജീവൻ പോവോളം നന്ദിയോടെ. കാന്താനീവനാദിമോദമോടെ മേഘവാഹനത്തിൽ
ആനന്ദിപ്പാനേഴും നള്ളുന്നതോർത്തുകൊണ്ടും തന്റെ കാന്തയോടുല്ലസിച്ചാനന്ദിപ്പാനേഴും നള്ളുന്നതോർത്തുകൊണ്ടും ഞാനേശുവിനു ജീവൻ പോവോളം നന്ദിയോടെ എന്റെ ജീവൻ പോവോളം നന്ദിയോടെ. യോബ് പാടിയതുപോലെ, യോബ് പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലെ, ഇതോട് പറഞ്ഞതുപോലെയാണ്. അവനെ കൊന്നാലും ഞാൻ എൻ്റെ കർത്താവിനെ അവൻ തന്നെ ആശ്രയിക്കും. പാട്ടുകാരൻ പറയുന്നത്, ജീവൻ പോയാലും ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കും. ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമുക്ക് കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ, സ്തുതിക്കുവാൻ ഇടയായല്ലോ. നമുക്ക് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാം. May God bless each and every one of us. The psalmist, the songwriter says, I will sing unto the Lord until my death. And may that be our resolve this morning, that no matter what happens in our life, we trust in God, we trust in His promises, we will hold on to His promise, and God will take care of it. Everything, just as we read in Romans chapter 8, that He has given His own Son, and with Him He will give everything for us. Let us trust in God. Master, we thank you for this beautiful day. Thank you for watching over us. Thank you for taking care of us. Thank you for your word. Just as Abraham, Job, and others trusted in God, Lord, help us to trust in you. Trust you totally and completely. Help us to cherish in your promises, Lord, because in 2 Corinthians chapter 1 verse 20 we read that all promises are a resounding yes in Christ Jesus. We believe that you have provided everything, and we hold on to your promise. We know you're going to take care of us until your coming. So we trust in you. We pray that during the next week, help us to have a blessed week, regardless of where we are, in our workplaces, in our home, and our other places. Watch over us, take care. Especially we once again pray for those who are in the medical field. Lord, take care of them. Protect them within your protective rings, oh Lord. Watch over everyone, from the youngest to the oldest. We commit everyone in your hand. God, thank you, Master, for answering our prayers. We bless your holy name. കർത്താവേ, ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ചു സമാധാനത്തോടെ അയക്കുന്നതിനാൽ നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അടിയങ്ങളിപ്പോൾ സമാധാനത്തോടെ കടന്നു പോകുന്നു. അടുത്തൊരാഴ്ചവെടുക്കാനും ദാനമായിട്ട് തന്നാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതായ ഒരാഴ്ചവെടുക്കാനും നിന്ന് സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സ്തോത്രം. കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ നിങ്ങളെ സമർപ്പിച്ച് അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ആഴ്ചയുടെ കാലം ജോലിക്ക് പോകുന്ന ജോലി സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം കൂടെ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരെയും കർത്താവ് സൂക്ഷിച്ച് പരിപാലിച്ചുകൊള്ളുന്ന പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സ്തോത്രം. യഹോവ നിന്റെ പരിപാലകൻ, യഹോവ നിന്റെ വലത്ത് ഭാഗത്ത് നിനക്ക് തണല്. പകൽ സൂര്യനെങ്കിലും രാത്രി ചന്ദ്രനെങ്കിലും നിന്നെ ബാധിക്കുകയില്ല. യഹോവ ഒരു ദോഷവും തട്ടാതെ നിന്നെ പരിപാലിക്കും. യഹോവ നിന്റെ പ്രാണനെ പരിപാലിക്കും. യഹോവയുടെ ഗമനത്തെയും ആഗമനത്തെയും ഇന്ന് പോലും പരിപാലിക്കും. വാഗ്ദത്ത വചനത്തിൽ ഉറച്ചുകൊണ്ട് ഇതുവരെ ഒരു ദോഷം എന്നിട്ട് അത് സൂക്ഷിച്ച കർത്താവ് ഇനിയും സൂക്ഷിക്കുമെന്ന് ഉറച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ കൃപയെ ശരണപ്പെട്ട് വാഗ്ദത്തങ്ങൾ ഉറച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് അടിയങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നു. എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. പ്രാർത്ഥന കേട്ട് അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കാതെ സ്തോത്രം. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പുത്രനായ യേശുമിശിഹായുടെ കൃപയും ആശ്വസിപ്പിച്ച വഴി നടക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിരന്തരമായ കൂട്ടായ്മയും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥന വിഷയങ്ങളും ഭൂലോകങ്ങളും സകല വിശുദ്ധന്മാരും പ്രത്യേകിച്ച് കർത്താവ് സ്നേഹിക്കുന്ന അങ്ങയുടെ വാത്സല്യ സഭയോടും കർത്താവിൻ്റെ വീണ്ടും വരവിനുണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇന്ന് പകൽക്കാലം അനുഗ്രഹിച്ച കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ആമീൻ. കർത്താവേ വരണമേ. May God bless each and every one of us. May the Lord be with you during the next week. Amen.